آداب، آج کی خاص خبروں میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا عالمی معاشی نظام بدل رہا ہے اور اس کا رجحان تیزی سے ہندوستان کی طرف ہو رہا ہے۔ بہار بجٹ میں خواتین اختیار کاری اور نوجوانوں کے روزگار پر خاص زور، محکمہ اقتصادی فلاح کے لیے 896 کروڑ روپے کا نظم۔ ریاست میں 10 اقلیتی ہاسٹلوں کی تعمیر اور پٹنہ سمیت پوری ریاست میں عقیدت کے ساتھ شب برات منائی گئی، خصوصی عبادت کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمانی پارٹی کی نشست میں NDA ممبران پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا نظام بدل رہا ہے اور اس کا رجحان تیزی سے ہندوستان کی طرف ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی سمجھوتہ صبر کا نتیجہ ہے۔ اس تجارتی سمجھوتے سے ایک موافق معاشی ماحول بنے گا۔ وجیندر پرساد یادو نے بہار بجٹ پیش کیا۔ بہار میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ 3.47 لاکھ کروڑ لانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں اگلے 5 سالوں میں فی کس آمدنی دوگنی کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ بہار کے لکष्य کو مضبوطی دے گا تथा विकास विकसित भारत की यात्रा में बिहार की भूमिका को सशक्त बनाएगा। महोदय, एक तरफ जहां भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। وزیر مالیات وجیندر پرساد یادو نے کل اسمبلی میں نتیش حکومت کا 3.47 لاکھ کروڑ کا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں جہاں تعلیم کے لیے سب سے زیادہ رقم کا نظم کیا گیا ہے، وہیں محکمہ اقتصادی فلاح کے لیے 896 کروڑ 21 لاکھ روپے کا نظم کیا گیا ہے۔ یہ رقم اقتصادی فلاح منصوبوں پر خرچ کی جائے۔ ہر بہاریوں کو آتم نربھر بنانے کا جو سنکلپ لیا ہے اس کی جھلک اسپشٹ دکھائی پڑ رہی ہے۔ یہ بجٹ 3,47,589 کروڑ کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ 2005 کی تلنا میں 11 گنا ادھک ہے، اور وت منتری جی نے اپنے انوبھو کی کتاب سے ایک بڑی بات کہی کہ گیان ایمان وگیان ارمان اور سمان سے ہمارے بہار آنے والے دنوں میں سمردھ اور وزیر نتیش کمار کے ویژن کے مطابق یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس سے ریاست کی ترقی کو رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاست کے بجٹ سے بہار نمبر 1 ریاست بنے گا۔ ادھک سے ادھک سہیوگ کے لیے راشی کا آبنٹن کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماننیہ وت منتری کے مادھیم سے آج بہار کا یہ بجٹ جنتا کے ہت میں آج آیا ہے۔ ہر چھیتر کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ماننیہ مکھیہ منتری جی کا سپنا ہے کہ اپنے پردیش کو دیش کے نمبر 1 پردیش میں استھاپت کریں، نمبر 1 پر لائیں، اسی کے انوسار جو کام کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ماننیہ مکھیہ کام کرے گا بہار کے وکاس میں۔ سابق مرکزی وزیر اور BJP کے لیڈر شاہ نواز حسین نے عام بجٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مرکز اور ریاست کے بجٹ سے بہار میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب بہار میں بلیٹ ٹرین چلے گی، جو بڑی حصولیابی ہے۔ راستے پر ہے، کیندر سے بھی سہیوگ پورا مل رہا ہے، اور بہترین بجٹ پیش کرنے کے لیے وجیندر یادو جی کو بدھائی دیتے ہیں، اور ریل منتری اور وت منتری اور پردھان منتری کو بھی بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ بہار میں پہلی بلیٹ ٹرین بہار کو مل گئی ہے۔
बिहार बजट पेश होने के बाद अपोजिशन ने हुकूमत को हदफ निशाना बनाया है। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि हुकूमत के जरिए पेश बजट में मरबूत तरक्यात की कोई बात नहीं कही गई है, जबकि कांग्रेस ने बजट को फरेब बताया और कहा कि बिहार की एनडीए हुकूमत गुज़श्ता डेढ़ दिहाई से सिर्फ ऐलानात कर रही है, जिसका ज़मीन पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में फिसड्डी राज है, तो आम लोगों के लिए, आम जनों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने पुराने बजट को ही नए लेवल लगा करके प्रस्तुत किया है। लगातार ऐसे ही मुद्दों को उठाया जा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा आज अहम मादनियात से मुताल्लिक़ वज़ारती सतह की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। शराकतदार ममालिक अपनी मादनियात सप्लाई चैनल और मुश्तरका हुकूमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। एस जयशंकर ने अपने अमरीकी हममज़हब मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताउन और आलमी और तबादला ख्याल किया गया। जिन अमूर पर बातचीत की गई उनमें हिंदुस्तान अमेरिका के दरमियान तिजारत और तवानाई, जौहरी तवानाई, दिफा, मादनियात और टेक्नोलॉजी के अमूर शामिल हैं। तरक्की पर जोर दिया जा रहा है। आज ख़वातीन को मुनासिब मौक़े फराहम करने और उन पर एतमाद करना मोदी हुकूमत के कसीर मक़ासिद मंसूबों में से एक है। मौक़े फराहम किए जाएंगे, बल्कि उन्हें कारोबारी बनने की सिमत में भी take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते स्ट्रेटेजिक ताउन के दरमियान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंचे। डॉक्टर सऊद ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी अरब ने 28 जनवरी को पहलगाम और लाल किले पर हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की थी। सुहेल की सदारत में कल एक मीटिंग हुई, जिसे महकमा जाती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में सिक्योरिटी ने 10 नए अक़ती हॉस्टल की तामीर की तजवीज़ की मंजूरी दी गई। साथ ही दीगर अक़ती फलाही मंसूबों पर मौसर अमलावरी के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार को तेज़ करने की हिदायत दी गई। सेक्रेटरी ने जाए और ये मेडिकल कैंप 10 से 15 फरवरी के दरमियान लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों में निफाज किए गए मजहबी तब्दीली मुखालिफ क़वानीन की जांच की राह हमवार करते हुए हुक्म दिया कि उनकी अपनी हैसियत पर फैसला 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच करेगा। एक कर्जी पर समाअत के दौरान कहा कि अदालत पहले ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई रियासतों की जानिब से मंजूर किए गए मजहब तब्दीली मुख्तलिफ क़वानीन को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंज पर गौर कर रही है। कल रात पूरी रियासत में शब बारात मनाई गई। इस मौके पर मुसलमानों ने शब बेदारी की और इबादत व रियाजत का एहतमाम किया। पटना सिटी में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ये दुआएं की। अररिया में भी अक़ीदत के साथ शब बारात मनाई गई। मुसलमानों ने शब दंजा कर फातिहा पढ़ा। इस मौके पर अररिया के जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद आरफीन ने बताया कि शब बारात में अल्लाह बंदों की गुनाहें माफ़ करता है। इस रात हम लोग अपने आबा व अजदाद को याद करते हुए मुल्क में अमन, सुकून और तरक्की के लिए दुआएं मांगते हैं। तकदीर लिखा जाता है, बेपनाह बरकतों की रात है ये। इसमें बेशुमार लोगों की गुनहगारों की बख्शिश होती है और फिर मरहुमीन के लिए हम लोग दुआएं खैर करते हैं, अपने मुल्क के अमन और सलामती के लिए दुआ करते हैं। इसकी अहमियत मज़हब इस्लाम में तमाम अहम रातों में से एक रात ये भी है और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा आलमी माशी निज़ाम बदल रहा है और इसका रुझान तेजी हिंदुस्तान की तरफ हो रहा है। पर खास जोर, महकमा अक़ती फलाह के लिए 896 करोड़ रुपए का नज़्म।
ریاست میں 10 اقلیتی ہاسٹلوں کی تعمیر کو منظوری. عازمین حج کے لیے 10 سے 15 فروری کے درمیان میڈیکل کیمپ کا انعقاد. اور پٹنہ سمیت پوری ریاست میں عقیدت کے ساتھ شب برات. اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کے اردو بلٹن ختم ہوا. آداب.